Hello to all the students and their respected parents. I feel glad to be a part of this institute, that is SSD Government Senior Secondary Smart School Shimachiwada Sahib. This is because the students are getting quality education here. Not only in the educational field, but they are guided in such a way that they become the good citizens of society tomorrow. And all this has become possible only because of the efforts of our respected principal sir, Dr. R.K. Sharma ji, who is a well-known author of many books and an educationist also. Taking one more step ahead, today we will discuss our experienced lecturers of non-medical and medical stream will discuss about the importance and need of the medical and non-medical fields for the students so that they may choose the right option after plus 2. We have here our lecturer, Mrs. Mahinder Kaurji, who is maths lecturer. She is MSc Maths and B.Ed. She will guide you all people that why should you choose this stream, non-medical stream. Ma'am, please. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਥ ਤੇ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੋਨੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਣਗੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ NDA ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 16.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ NDA ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDA ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਆ ਤਾਂ BSc ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, MSc ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ B.Ed ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ BSc B.Ed ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ MSc B.Ed ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਮੈਥ ਨਾਲ MSc ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਥ ਲੈਕਚਰਰ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ MSc B.Ed ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ, ਤੇ ਬਾਇਓ ਦੀ MSc ਤੇ B.Ed ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਲੈਕਚਰਰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ BSc ਬਾਇਓਟੈਕ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਲਿਆ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ BSc ਬਾਇਓਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ MSc ਬਾਇਓਟੈਕ ਤੇ B.Ed ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Very good, ma'am. See students, how beautifully she has explained you that how many options you have if you choose this non-medical field. This is just a nutshell today. Time to time when you join our school, when you will join the classes in plus 1 and plus 2, you will be guided time to time and you will be guided how many options you have to choose after plus 2. Now I will call upon Sushil Gulati Sirji, our chemistry lecturer here. He is MSc Chemistry B.Ed and UGC also. He will explain his field, that is chemistry. Sir. नमस्कार आप सबको।
केमिस्ट्री में जो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और बच्चों के जो दिमाग में एक चीज़ मैंने देखी है ये 13-14 साल में, कि साइंस सब्जेक्ट जब वो शुरू में लेते हैं ना, तो शुरू में उनको एक फोबिया होता है। फोबिया होगा, आप ये मत सोचो कि फोबिया नहीं होगा। स्टार्टिंग जब आप 10th से करेंगे ना, 10th के बाद आप 11th में आएंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से आएँ, चाहे आप पंजाबी मीडियम से आएँ, लेकिन आप जब आओगे तो स्टार्टिंग के आपको लगेगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट हम गलत चॉइस कर लिया। बट जिसमें लाइफ बननी है, अगर थोड़ी सी स्ट्रगल कर ली जाए, तो मुझे ये लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है, इसमें इतने सारे स्कोप्स है जो मेरे ख्याल गिनती भी नहीं है उसकी। आप एक बार गूगल पे जाके आप देखो कि 10+2 साइंस के बाद में कितने कोर्सेस हैं, नंबर ऑफ कोर्सेस है जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसको अगर हम तीनों भी मिल कर के एक्सप्लेन करना चाहें तो मुझे लगता है कि कम से कम 10 या 12 घंटे हमें एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो आप जो है, अगर इस स्कूल में आएंगे तो पहले तो आपके इस स्कूल में आपके जो दिमाग में जो इस चीज़ का डर है ना, वो ख़त्म करनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई ज़्यादा टोटली इंग्लिश नहीं बोलेंगे आपके साथ में। हम लोग इंग्लिश, पंजाबी जो आपको समझ में आता है वो सब उस लैंग्वेज में हम आपसे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने भी सारे टीचर्स हैं, सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सबको एक्सपीरियंस भी काफ़ी साल का है। मैथ्स मैम हैं, इनको काफ़ी साल 25 साल का एक्सपीरियंस है। नेचुरली जो आगे बायो वाले मैम हैं, उनको भी काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे भी 10-1 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब ये सब्जेक्ट भी ऐसा हो चुका है कि सब्जेक्ट बाईलिंगुअल हो गया। हमें डर था कि साइंस जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में है, तो हमें तो डर लगता है। नहीं, ये बाईलिंगुअल हो गया है। मैं आपको बता दूं, आपका क्या होगा कि इसमें आपने ज़्यादा इंग्लिश में नहीं लिखना, आपने खाली टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में जाएंगे, बाकी आप जो पंजाबी मीडियम है उसमें आप इसको चीज़ को लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 80% जो स्टूडेंट्स के जो फोबिया है वो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण ही है। तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम तो ख़त्म ही होगी। आप जो 10th में साइंस पढ़ते थे वो थोड़ा सा +1 में आगे जो है साइंस को बढ़ा दिया गया। मतलब कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है जो आप सोचो कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा। अब इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा स्टूडेंट जो है वो +1 साइंस ले। मैं ये नहीं कहता कि कोई अगर दोस्त आपका साइंस ले रहा है तो आप भी साइंस में आएँ, या आप किसी पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के साइंस लें, या आप किसी कोई टीचर आपको बार बार बोले नहीं साइंस सब्जेक्ट लो, साइंस सब्जेक्ट लो। नहीं, ये आप लोग अपना इंटरेस्ट देखो, आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट देखो कि क्या आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो और भी स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी हैं। बट जिसको साइंस विषय में अच्छा जो इंटरेस्ट है जिसको, वो हमारे साइंस विषय ले सकते हैं। और साइंस सब्जेक्ट जो है इसमें 2 पार्ट्स में साइंस सब्जेक्ट हम करवाते हैं, एक पीसीबी है और एक पीसीएम है। पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो पीसीबी ले लेगा सब्जेक्ट, और जिसको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो पीसीएम लेगा। और जिसने सुप्रा मेडिकल करना है, जिसको मैथ्स साइंस दोनों ही करने हैं, वो पीसीबी पीसीएम 4 सब्जेक्ट जो हैं एक एडिशनल सब्जेक्ट बन जाता है बायो का या मैथ्स का, तो आप ले सकते हैं। इसमें आपके कंपटीशन जो +2 के बाद आने वाले कंपटीशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे। और एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने कैरियर बनाना ही इसी में है तो इसमें एक मोहाली में ISSER है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, उसमें 25 सीट्स हैं। और वो 25 सीट्स जो है उसमें ऑल इंडिया लेवल पे 25 सीट्स का एडमिशन्स कैसे है, उसका पहली बात तो +2 में परसेंटेज के बेस पे है। लेकिन अब 2 साल से ड्यू टू कोरोना उसमें एडमिशन्स ऐसे नहीं हो रहा है। जितने भी अब आप एडमिशन लेने जाओगे वहाँ सब में एंट्रेंस टेस्ट ही होगा। तो उसमें अगर हो जाता है तो आप डायरेक्ट साइंटिस्ट बन सकते हैं, IFS में जा सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं,
आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, जैसे मैडम ने बताया एनडीए में जा सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा आपको मैं कि जो एनडीए था पहले वो ओनली फॉर बॉयज़ था, अब ये गर्ल्स के लिए भी जो है इसी साल से जो है गर्ल्स के लिए भी शुरू हो चुका है। तो जो गर्ल्स इंटरेस्टेड हों आर्मी में, नेवी में, तो वो ये जो है कोर्सेज कर सकती हैं। बाकी मेडिकल जो लाइन है उसके बारे में जो मैडम जो हमारे बायो वाले मैम हैं रविंदर कौर मैम, वो आपको इसके बारे में मेडिकल के बारे में बताएंगे। रविंदर कौर। ग्रीटिंग्स टू ऑल। हाँ जी, देख रहे हैं प्रोग्राम सारे पेरेंट्स ते स्टूडेंट्स, जिवें साडी डिस्कशन यही चल रही है, ਅਸੀਂ जनरल डिस्कशन ही कर रहे हैं कि मैडिकल स्ट्रीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਾਇਓ ਲੈਕਚਰਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੋਬੀਆ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਇਓਲਿੰਗੁਅਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਇਓ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ MBBS ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੇ ਬੈਟਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਸਟ 2-3 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਟੀਨਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਮੂਥ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਦਿਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐਫਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਪ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ MBBS ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਗੁਲਾਟੀ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ, BDS, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹਾਈਪ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲਪੈਥੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਏਮਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਏਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਸ ਆ। ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ A1 ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹਾਈ ਟੈਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ MBBS ਆਪਣੀ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ MPHW ਦਾ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, मतलब 18 साल एलिजिबिलिटी है जो बढ़ेगी और 18 साल में लग सकता है। छोटे छोटे मुंडे लगे हुए हैं, मतलब अगर आप MPHW का अगर आप कोर्स कर लिए 1 साल का, एवं डी फार्मा का कोर्स हैगा। डी फार्मा भी 2 साल की डी फार्मा हैगी है। तुसी डी फार्मा करके अगर इकोनॉमिकली तुसी थोड़े जे स्ट्रोंग होता तुसी अपनी शॉप वगैरह खोल लो, नहीं तो तुसी अपना लाइसेंस भी दे सकते हो। बी फार्मा कर सकते हो। हाँ जी, बी फार्मा कर सकते हो, मेरा अपना लाइसेंस दे दो, नहीं तो फिर तुसी MR, अगर थोड़ी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी है, थोड़ा बोलना अच्छा है, तुसी अपना MRशिप कर सकते हो, अगे ASM बन जाता है, एरिया सेल्स मैनेजर बन जाता है, फिर SM बन जाता है। मैनेजमेंट च बच्चा निकल सकता है ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਬਣਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਵਾਈਡ ਸਕੋਪ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਇੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ MBBS ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨਰਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਨਰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਾਈਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੌਬ ਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬਸ ਖੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਜਦ ਕਿ ਜੌਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੂਗਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਜਵੇ ਤਾਂ ਜੌਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 7-7 8-8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਡਮ? ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈਐਸ ਜਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, IFS ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ TAU, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਮ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, IES ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ IES ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਇਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਥ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਮ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜੀਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 100% ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੈਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥਸ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਬਟ ਆਵਰ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਵੇ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਸਕੂਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ। नमस्कार, मैं डॉक्टर आके शर्मा PES 1 प्रिंसीपल SSD गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल ਮਾਛੀਵਾੜਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ, ਟੈਲੈਂਟਡ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੀਮ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।